بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ جس کی بہت خوبصورت بیٹی تھی، وہ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے بہت گھمنڈی ہو گئی تھی۔ کہیں سے بھی اس کی شادی کے لیے رشتہ آتا تو وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق بناتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے بہت بڑی دعوت رکھی اور اس شہزادی نے شادی کرنے والے تمام شہزادوں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پھر شہزادی اس دعوت میں کئی چیزوں کے ساتھ بہت گھمنڈی انداز سے آئی، اور وہ جس بھی شہزادے کے پاس سے گزرتی تو وہ اسے بہت نیچی نظروں سے دیکھتی تھی۔ پھر وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا، تو شہزادی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنی کنیز سے کہا، یہ دیکھو آٹے کا بورا۔ جب دوسرے شہزادے کے پاس پہنچی تو کہا، یہ تو کوئی کھمبا ہے، اور جب تیسرے شہزادے کے پاس پہنچی تو کہا، یہ تو سفید چوہا ہے۔ اسی طرح شہزادی ہر شہزادے کی بے عزتی کرتی رہی، لیکن ایک شہزادے کو تو دیکھ کر اس نے بہت ہنسی آئی، کیونکہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ شہزادی سے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا دیکھو یہ تو کیسے اپنے چہرے پر گھاس پھوس اگا کر رکھے ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ میری بیٹی کیسے مہمانوں کا مذاق اڑا رہی ہے تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اور اس نے بھرے دربار میں اعلان کر دیا کہ شہزادے پسند کریں یا نہ کریں، لیکن میں اس کی شادی کسی غریب یا فقیر سے کراؤں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ پھر کچھ دیر بعد وہاں ایک بھکاری آیا جو گلی محلے میں گانے گایا کرتا تھا۔ پھر وہ شاہی محل کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر گانا گانے لگا۔ جب بادشاہ نے آواز سنی تو اس کو اپنے نوکر سے اندر آنے کو کہا، تو اس کو یہاں بلا کر لے آؤ۔ تو نوکر پھٹے پرانے کپڑے والے اس بھکاری کو اندر بلا کر لے آیا۔ پھر اس بھکاری نے شہزادی کے سامنے بہت اچھا ایک گانا گایا۔ پھر بادشاہ سے انعام مانگا تو بادشاہ نے کہا، میں تمہیں بہت اچھا گانا گایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کراؤں گا۔ شہزادی نے جب یہ سنا تو وہ حیران ہو گئی، اس سے بہت زیادہ ڈرامہ کیا، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری شادی کسی بھکاری سے کراؤں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا اور کہا کہ اب تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کر لو۔ شہزادی روتی پیٹتی اس بھکاری کے ساتھ گئی۔ راستے میں وہ ایک شکارگاہ کے پاس سے گزری تو وہ شکارگاہ بہت بڑی تھی۔ تو شہزادی نے بھکاری سے پوچھا، یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ تو بھکاری نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی داڑھی والے کی ہے۔ اگر تم اس داڑھی والے سے شادی کر لیتی تو یہ شکارگاہ تمہاری ہوتی۔ اس کے بعد وہ ایک بڑے سے باغ کے پاس پہنچی، تو باغ کو دیکھ کر شہزادی نے پوچھا، یہ باغ کس کا ہے؟ تو بھکاری نے کہا، یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کا ہے۔ پھر وہ ایک بڑے عظیم و شان شہر میں داخل ہوئی۔ اتنا بڑا شہر، خوبصورت شہر کو دیکھ کر شہزادی حیران ہو گئی۔ اس نے پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ تو بھکاری نے کہا، یہ شہر اسی داڑھی والے کے ملک میں آتا ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی سب تمہارا ہوتا۔ شہزادی نے افسوس کرتے ہوئے کہا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ تو بھکاری نے ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کی بات کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس کے بعد وہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے پاس پہنچے اور شہزادی سے کہا، یہ کیسی بیکار اور چھوٹی سی جھوپڑی ہے؟ تو بھکاری بولا، یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو شہزادی بولی کہ تمہارا نوکر کہاں ہے؟ تو بھکاری بولا، ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو، چلو اب تم آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ لیکن شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، تو بھکاری نے اس کی مدد کی۔ پھر کچھ دیر بعد دونوں نے الٹا سیدھا کھانا بنا لیا اور سو گئے۔ دوسرے دن
उसे भिखारी को जगाया और घर का काम करने को कहा। शहजादी पूरा दिन काम करती रही और ऊपर से भिखारी की डांट भी सुनती रही। किसी तरह उन्होंने कुछ दिन गुजार दिए, लेकिन एक दिन भिखारी ने कहा कि मैंने कुछ कमाया था, वो सब खत्म हो चुका है, अब कमाने की बारी तुम्हारी है। मैं तुम्हें लकड़ी लाकर देता हूँ, तुम उससे टोपियाँ बुन लेना। और ये कहकर वो जंगल में चला गया और टोकरी के लिए लकड़ी काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरी बनानी शुरू कर दी। उसने पहले कभी इस तरह का कोई मेहनत वाला काम नहीं किया था, इसीलिए उसकी उंगलियां जख्मी हो गईं और उसमें से खून निकलने लगा। ये देखकर उसके शौहर ने कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकती हो, तुम्हें धागा ला कर देता हूँ, तुम उससे कपड़े बुन लेना। लेकिन वो ये भी काम न कर सकी। उसके शौहर ने कहा कि तुम तो मेरे लिए बिल्कुल भी काम की नहीं, तो तुम तो कोई भी काम नहीं कर सकती हो, तुमसे शादी करके मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूँ, तुम उन्हें बाजार में जाकर बेच दिया करो। इस बात पर घमंडी शहजादी ने कहा कि जब मैं बाजार में जाऊंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखेंगे तो मुझ पर बहुत हंसेंगे। तो शौहर ने कहा, ये मेरा मामला नहीं है, अगर तुम भूख से नहीं मरना चाहती हो तो तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते हुए देखते तो उस पर तरस खाकर उससे कुछ न कुछ खरीद लेते। जब बर्तन बिक गए तो भिखारी ने और बर्तन लाकर दिए और इसी दौरान एक सिपाही वहां से गुजरा तो उसने बर्तन लेकर उससे लात मारकर तोड़ दिए और कहा कि दोबारा तुम इस तरह से रास्ता मत घेरना, एक तरफ बर्तन रखकर बेचना, बीच रास्ते पर मत बेचना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाकया घर आकर अपने शौहर को बताया। शौहर ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, तुमसे किसने कहा था कि तुम बर्तनों को ऐसे बीच रास्ते में रख कर बेचो? आखिर वो लोग वहां से निकलेंगे तो परेशानी होगी। मुझे लगता है कि तुम ये भी काम नहीं कर सकती, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है शायद तुम्हारे लायक कोई काम वहां मिल जाए। ये कहकर वो शाही महल के लिए रवाना हो गया। शाम को वो वापस आकर कहा कि तुम्हारे लिए शाही महल में मददगार बावर्ची की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें पेट भर के खाना तो मिलेगा। इस तरह से वो घमंडी शहजादी एक मददगार बावर्ची बन गई। वो रोज सुबह शाम तक बावर्ची खाने में रहती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा होने लगा। महल में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उसने सुना कि महल में कोई शाही प्रोग्राम है। जब मेहमान आने शुरू हुए तो शहजादी बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देखने लगी। गुलाम की कीमती कपड़ों में मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। हर तरफ शान व शौकत और धूमधाम नजर आ रही थी, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने तकब्बुर और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। उसी दौरान वहाँ कुछ कनीज़ें आईं जिन्होंने शहजादी को लजीज खाने दिए। शहजादी ने उस खाने को टोकरी में रख लिया और घर की तरफ चल दी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजरी ही थी कि अचानक बहुत कीमती पोशाक पहने हुए एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने जब उसकी तरफ देखा तो वो वही दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका उसने मजाक उड़ाया था। वो खौफ से कांपने लगी। बादशाह उसे लेकर महल पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर से काबू नहीं रहा और घबराहट में उसके हाथ से टोकरी गिर गई। उसमें से सारा खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का उस वक्त ऐसा हाल था कि किसी तरह ज़मीन फट जाए और हम इसमें समा जाएं। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना चाहती थी। फिर बादशाह ने उसे दोबारा पकड़ लिया और नरमी से बोले, डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं वही भिखारी हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे घमंड का इलाज हो चुका है।
मैं वही भिखारी हूँ जिसके साथ तुम रहती थीं। अब तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है, पिछली बातों को भूल जाओ और देखो हमारी शादी की तैयारियां हो रही हैं। उसी वक्त कनीज़ें आईं और उसको अपने साथ ले गईं। फिर शहजादी को नहला धुला कर दुल्हन का लिबास पहना दिया गया। फिर जब वो दोबारा वहाँ आई तो देखा कि उसके माँ बाप और तमाम दरबारी वहाँ मौजूद थे। लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। उस वक्त शहजादी बिल्कुल बदल गई थी। उसका गुरूर, उसका घमंड सब खत्म हो चुका था। उससे ज़िंदगी गुजारने का सही ढंग सीख लिया था।